жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Биік-биік шың қозға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған ауылым. Ән мен таңды аттырып, ән салдырған ауылым, сары қамыс сапырып, тамсандырған ауылым. Ән мен таңды аттырып, ән салдырған ауылым, сары қамыс сапырып, тамсандырған ауылым. Көк түтінді шұбатып, шелек созған ауылым, Ай көрмесем құмартып, жүрек қозған ауылым. Көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым. Көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым. Өмірдің көрген талай жол тарабын, әкеден кім аяйды қолда барын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын. ыстық-ау кім-кімге де әке деген, суыққа шалындырмай мәпелеген. Өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп
arkasında. Biz üçün tizgin maydan ortasına, Alangsız alır sayran çalkıp yürümez. Biz bugün ekibirden arkasında. Alangsız alır sayran çalkıp yürümez. Biz bugün ekibirden arkasında. Ekinin aktiligen ötüp barar. Min bugün ekim doylap tolganama.
asker İslamcan Işan'ın oğlu Hasancan Işan gelip oturdu. Osa aslan aldın bir amir markı olmuş verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد butun olamda yaratgan bizni siz mo'min musulmonlarga o'zining eng ulug' ne'mati bo'lgan islom ne'mati bilan ne'matlantirib, o'zining haq yo'liga hidoyatlantirgan Haq subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Oxir zamon payg'ambarimiz qiyomat kunida shafaatxohimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz jamoat, mana shu yerga yig'ilishimizdan sabab sohibi ehson hurmatli Rustam akamiz, u kishini ayollari, yangamiz, ba'zi yanga o'zlarini otalari va onalarini xotiralariga Aldıbay aka bilan Salima onani xotiralariga mana shunday ehson qilib turibdilar. Alloh ehsonlarini qabul aylab, ularning ruhlarini shod aylasin. Azizlar, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Astagfirullah va laqad karramna bani adama." Biz insonlarni eng ulug' va mukarram qilib yaratdik deydi Alloh Qur'oni Karimda. "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim." Biz insonlarni eng chiroyli suratda yaratdik. Alloh taolo o'zini Qur'oni Karimda oyatlarda bayon qilyapti. Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning ichida eng ulug'i, eng afzali bu insondir. Yaratilgan barcha boshqa mahluqotlar sizu bizni, ya'ni insonni manfaati uchun yaratilgan. Mana shunday Alloh yaratgan mahluqotlarning eng ulug'i, afzali inson ekanmi? İnson avvalambor har bir qiladigan amallarini Alloh taolo rozi bo'ladigan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq kelsa, Alloh mana shu bandasidan rozi bo'ladi. Va la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Alloh aytadi, agar meni bergan ne'matlarimga bandalarim shukr qilsa, bandalarimga yaxshiligimni, ne'matimni yana ziyoda qilaman. Va la in kafartum, agar beradigan ne'matlarimga bandalarim kufr keltirsa, ularga azobli alamim bor deb Alloh taolo Qur'onda aytadi. Alloh taoloning ne'matlariga shukr qanday bo'ladi? Alloh bizga bir rizq beradi, ne'mat, omad beradi, yoki ko'zimizning nuri bo'lgan shirishdan shakar farzandlar ato etadimi? Allohning mana shu bergan ne'matiga inson alhamdulillah bilan nafslar Allohga shukr qiladi. Alloh taolo xohlagandek tasarruf qilsa, Alloh taolo xohlagandek o'sha ne'matni Alloh rozi bo'ladigan joylarga ishlatsa, Alloh taoloning bu bergan ne'matiga amaliy nima shukrona bo'ladi. Go'zallikni yaxshi ko'radi. Ya'ni har bir qiladigan amalimiz yaxshi, chiroyli bo'lsa, Allohning roziligini oladigan darajada bo'lsa, inshaalloh o'sha ne'matga bandaning shukronasi bo'ladi. Farzand uchun eng ulug' duogo'y, duo qiladigan kishi kim? Bu ota-ona. Alloh taolo Qur'oni Karimda qanchaki o'ziga ibodat qilishlikka, yaxshi amallarni qilishlikka buyursa, orqasidan albatta nima? Ota-onangga yaxshilik qil deydi. Astagfirullah va abudulloha va la tushrik bihi shay'an va bil validayni ihsana. Alloh taologa ibodat qilinglar. Alloh taologa ibodatda, duoda biron narsani shirk keltirmanglar. Va bil validayni ihsana, va ota-onalaringizga yaxshilik qilingizlar deydi. Farzand uchun eng ulug' duogo'y bu ota-onalarimizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Rizaul Robbi fi rizal validayn." Alloh taolo o'zining roziligini
ota-onani roziligidan keyin dedi. Har kun ota-onamizni biz haqqimizga ijobat bo'ladigan, qabul bo'ladigan duosi bor. Ya o'g'il, ya qiz farzand shu bugun ota-onasini bir xursand qilsa, bir ehtiyojini qondirsa, bir ust-boshon beradimi, yo bir pul beradimi, yo bir yangi chiqqan meva bormi? Nimaiki ota-onamiz shu bugun xohlab turgan bo'lsa, farzand shu xizmatni bajarsa, ota-ona qo'lini ochib duo qilishga hojat yo'q azizlar. Shu ota yo ona farzandidan shu bugun xursand bo'lsa, farishtalar shu farzandi xizmatini Alloh taoloning dargohiga olib borar ekan. Wala tujab deylarki, 7 qavat osmondan biror narsa ularni qaytara olmas ekan. Allohning dargohiga borib aytganki, "Ya Rabbi, ey Rabbim, ey Allohim, mana shu yigit yoshli qiz shu bugun otasini yo onasini xizmatini qilib duosini oldi. Ota-onasi shu farzandi shu amalidan, ishlaridan xursand bo'ldi. Shu farzandi baxtli, saodatli qilgan, rizqini kengaytirgan, kelajagini baxtli, saodatli qilib, bunga ham mana shunday yaxshi farzandlar ato qil deb Alloh taoladan so'rab turgan. To Alloh qabul qilmasa, Xudoy qabul qilmasa, farishtalar Allohning dargohidan qaytmas ekan. Ana endi bir xil farzandlar bor, odobsizlik qilib qo'yadi, beadablik qilib qo'yadi. Shu otasini yo onasini xizmatini qilmaydi. Yo'inki ota-onaga baqirib, ovozini ko'tarib, ularni ko'nglini og'ritib qo'yadi. Albatta, biron bir ota-ona farzandini qarg'amaydi, g'oyibat qilmaydi, lekin shunda ham shu farzandidan, shu amallardan, odobsizligidan ko'ngli og'risa, ana shuni ham farishtalar Alloh dargohiga olib boranki, "Ey Rabbim, mana shu yigit yo qiz ota-onasini bugun xursand qilmadi, ota-onasini mana shu ishlari bilan ko'nglini og'ritdi, baqirib gapirdi, ota-onasini duosini ololmadi" degandan keyin aytdiki, "Ey Rabbim, mana shu farzandi xor qilgin, bundan barakani olib tashlagin, dunyodagi eng yomon ishlarni shunga ato qilgin. Yaxshi farzandlar berma" deb Allohning dargohidan so'rab turar ekan. Alloh qabul qildim demaguncha, u farishtalar Alloh dargohidan qaytmasdi. Shuning uchun ota-onalarimizni oldida juda hurmatli joyga qo'yib, ularning xizmatini qilib, ota-onani kalomini, ya'ni gapini bo'lmaslik kerak. Alloh taolo nima deydi? "Fala taqul lahumma uffin." Shu uyda, xonadonda, dasturxon atrofida ota-onang turibdimi? Ota-onangni oldida uf tortma deydi. Uf tortishlik aslida ikkita harf bilan o'zi. Biron bir tilga buni tarjima qilishga hojati yo'q. Ana shu uf tortma deydi ota-onang bo'lgan joyda. O'shanda ota-onangning ko'ngli og'rib qolmasin. Farzandimni, bolamda biron mushkuli bormi, yo biron joyi og'riyaptimi, yo bir muammosi bormi, yoki biz qarib qolib o'sha farzandimizga yoqmay qoldikmi, ortiqchalik qoldikmi degan ota-onani ko'ngli og'rimasin deb Alloh Qur'onda buyuryapti. "Fala taqul lahumma uffin." Ota-onangga oldida uf tortma deydi. Ana endi shu uf tortganda nima bo'ladi? O'shanda farzand oq bo'ladi. Chunki Alloh qilma degan narsani qilib qo'ysa, farzand oq bo'ladi. Ota farzandini oq qildi deyish hojati yo'q. Ana shuni ko'nglini og'ritadigan amallar qilsa ham tamom. Wala tanharhuma, ota-onangni oldida ovozingda baqirib gapirma deydiki, ota-onangning ko'ngli og'rimasin. Va qul lahumma qawlan karima, va ota-onang bor joyda muloyim gapirib, ularning ko'nglini ol deb Alloh buyuryapti. Luqmon Hakim aytadilarki, "Fa abawanu babun min abwabil jannah, kilahuma aw ahaduhuma." Ota-ona jannat eshiklaridan bir eshik dedilar. Ana shu otangni yo onang ikkovi hayot bo'lsa, ikkovining xizmatini qilib duo, yo ahaduhuma yoki biri qazo qilgan, biri tirik bo'lsa, o'shasini xizmatini qilib, jannat eshiklaridan o'zingga eshik ochib qoldi. Ana shu ota-onalarimiz jannat eshiklaridan bir eshik ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Jannat onalar oyoq ostida dedi. Onalarning xizmatini qilib duosini olgan farzand inshaalloh ikki dunyosi ma'lum bo'ladi. Ulamolar aytadilarki, ikki toifa inson dunyo rizq uchun g'am yemasin deydi. Biri ota-onasini duosini olib xizmatini qilgan,
ikkinchisi ota-onasini qarishini olgan. Ana endi ota-onasini duosini olib xizmatini qilgan farzandga Alloh hamma rizqini keng qilib beradi. Bir sababini qilib qo'ysa bo'ldi, u dunyoga muhtoj bo'lmaydi. Lekin ota-onasini xizmatini qilmay, ularning ko'nglini ranjitgan farzandi nima deydi? U mol dunyo uchun, rizq uchun javob yurmasin. Agar u bir tog'day tilla topib olsa ham unda xayr baraka bo'lmaydi. Uning qalbiga Alloh qanoatni bermaydi. U bugun pul topgan bilan Alloh uni dunyoga orzusini keng qilib qo'yib, dunyoni rohatini ko'ra olmaydi. Otalarda Arablar aytadiki, al-abul kal-Ka'ba. Otalar go'yoki Ka'baga o'xshaydi. Ka'bani bilamiz. Alloh taoloning harami, ya'ni Makka Mukarramadagi Ka'ba. Hamma hojilar borib ziyorat qiladigan o'rin. Ana shu Ka'baga qarab tursa ham inson ibodat qilmay kelib, farishtalar o'sha Ka'baga muhabbat bilan qarab turgan kishiga 20 ta Allohning rahmatini yozar ekan. Ana endi aytadiki, ana shu ota-onaga farzand mehr muhabbat bilan ota-onaning yuziga tikilib tursa ham, o'sha farzandga shu Ka'banikidan ziyod Alloh ajr savob berar ekan. O'shanga nima bir hajda savobini berar ekan deydi. Mana shunday farzandlarimizni ota-onasini duosini oladigan, xizmatini qiladigan, yaxshi tarbiyali farzand bo'lish Alloh nasib aylasin. Mana ota-bobo qadrdonimiz Rustam akamizni ayollari aya o'zlarini otalarini, ayalarini xotirlab mana shu xish aqrobo qishloqdoshlarga mana shu bir ehson qilib turdi. Alloh ehsonlarini qabul aylasin. Otalari Jo'rtaboy o'g'li Qodirboy akam, Madrimova Salima opa, mana shularga qilingan ehsonlarni Alloh qabul aylasin. Bizga bir Qur'oni Karimni to'liq xatm qilishni ham berganlar, uni ham o'qib keldik. Inshaalloh mana shu Rustam akamizni, yangamizni yaqinlari hozir tabrik qilib xotiralagandan keyin ovqatdan keyin to'y xotiralarini qilib beramiz. Qozog'iston Respublikasiga kelib o'tirgan bo'lsa, Qodirboy og'amizning inisi Jalnozorov Jakshilik og'amni chaqiramiz. Assalomu alaykum. Keng safozda salam turgunlari, ağayın do'stlar, xudo andalar, uzoqdan kelgan qonaqlar. Mana bugun mana ağamızın 85 yaşlı asfer o'tgan mana Qozog'istondan kelib, mana ol qizlari o'sha tug'an yerni istagan yerga kelib, aka-sesini olib asfer o'tsa, astlari qabul bo'lsin. Elimiz sog' bo'lsin. O'sha Sarjanda qurgan, negizini qalagan joyda Qodirboy og'amizning xizmati o'ta ulkan kuchli. Zo'r. Hali endi o'sha bilan bolalar so'l yerga istab o'tgandan men quvonib o'tirdim. Rahmat ularga. Rahmat bo'lsin. Xudoy Alloh rizo bo'lsin. Hali endi shu dasturxonimiz o'sha ashiq ashdan olib o'tirganlar. Mana bundan keyin o'sha sarjdan chiqqan najas buni azamatlar barlig'i o'sha mana o'zi to'y berib o'tir ekan mana nizina. O'sha azamatlarga rahmat. Ulkan azamat bo'lib o'zlarining qizg'in ko'rib kelgan to'ydan qutlug' bo'lsin baringizga. Hali endi mana sol ashdan olib dasturxon ashiq deb aytamiz. Rahmet, bugungi jiyinimizni ochib oldik og'aynilar. Endigi mana o'sha Qodirboy og'amizning o'g'illari sanov Olmaotadan atatib bugungi akamizga, shejamizga asperimiz deb jiyinalib o'tirgan, baxtlaringizni qo'shib, o'sha Qodirboy og'am turali bir esdalik kitob chiqarib kelgan ekan. Sol kitobning tusauvkeslarini achish uchun o'sha jiyinimizning ulkan oqsoqoli O'temuratov Maqtubay og'amizni, және o'sha O'zbekiston Yozuvchilar o'rtog'ining mushasi Aqin Qizilquduqdan chiqqan Tilek Navruzboy Jarbo'sini qo'shib chaqiramiz. Kitobning tusauvkeslarini ochib beradi. Armısızlar bavurlar, жақсы елдің көшінде, жақсылары есімде, жақсы күнге баралық, жақсы адамның көшінде.
Tüm gelgen, dost gelgen, izgirikti hoş görgen yer Kaldıbay ağaga ul kızları as bergen. Basındığı keptige, urpaktarga bak dire, mınau niyet bergen az, tiye bersin yet diye. Assalamu alaikum, ardaқты алыстан жақыннан келген бүгінгі Қалдыбай аға Жортабаевтың асына арнайы тартып келіп отырған ақсақалдар, бауырлар, інілер, көкелер, жалпы осы көкенің ұрпақтары. Міне, бүгін Саржал төсінде осы елдің іргетасын құрған, осы Саржалды тіктеген үлкен жүректі азамат Қалдыбай ағаға ас беріп отыр. Ал енді осы сәтте айтылды ғой, бір сөз бар. Алтын көшше төгілген айбындауға бола ма? Адам көшше өмірден қайғырмауға бола ма? Жақсыларды дара тұт, жарқыраған алабы Алла өзі жаратып, Алла өзі алады. Жақсының кен балағы биіктерге барады, жақсы адамның артында өлмес аты қалады. Міне, осындай өлмес біздің өлкеден шыққан тұлғалардың бірі осы Қалдыбай аға Жортабай. Енді бір сөз, асылдың сынығы деген бар, тұлпардың ізі деген бар, жақсының өзі, алтынның көзі деген сөз бар. Сондықтан осы Қалдыбай көкеміздің ұрпақтары, ұл қыздары осындай ұлан асыр ас беріп, оның үстінде өлмейтін, өшпейтін игілікті іс әкесіне, атасына ұрпақтары кітап шығарып отыр. Жақсының аты өлмейді деген осы шығар. Сондықтан рұқсат болса осы сәттен біз міне бүгінгі кітаптың тұсау есебінде біздер шақырып отыр, және осы кітаптың негізгі шығуына себепші азаматтар осы Қалдыбай көкеміздің ұл қыздары, соның ішінде Бардалы әпкеміз қызы және Аманжол деген бауырымыз. Осының кітаптың шығуына мұрындық болып, оның деректерін жинаған, оны көптеген бірқанша азаматтарға авторлық есебінде мақалалар, өлеңдер жазуға қол жеткізген. Міне осындай кітаптың ішіндегі авторлардың бірі біздің міне Мықтыбай көкеміз. Тұсаукесер есебінде ашылғаннан соң оның киелі бармақпенен мынау тұсауын ашып, кітаптың ертеңгі сөзі кейінгі ұрпаққа өнеге өрнек болсын деп Мықтыбай аға бір ауыз өзіңіз тілек айтыңыз. Ассалаумағалейкум, ағайындар, туыстар, саржалдық ағайындар, қадірменді ағайындар, қадірменділер келіп отқан осы жерге. Міне бүгін Қалдыбай ағамыздың перзенттері келіп, біраз айтайын деген сөздерімді өзім мұғалімменен ақынға сөз берсем, одан ақырында сөз қалмайды дейді ғой. Мінекей халқымызда әңгіме бар ғой. Аруағы риза болмай, кісі байымайды дейді. Сол сияқты мінекей перзенттері Қалдыбай ағамның келіп осы жерге келіп тұрып, елді халықты жинап, ас беріп жатыр екен. Мен Қалдыбай ағамның перзенттеріне қатты ризашылықпен Алланың нұры жаусын деймін. Өте үлкен іс бұл. Біздер Қалдыбай ағамменен 10 жылдай бірге істескенбіз. Көп не қылдық. Мінекей солардың көз көргендердің естеліктерін жинап,
мінекей перзенттері кітап шығарған екен. Бұның енді несін Мұхаммедар қожаның баласы Қалиаған келіп өзі кітаптың тұсаукесерін ашып кетпекші еді. Ол кісі енді денсаулығына байланысты келе алмай қалған екен. Соның несі маған бұйырып отырыпты. Енді осы лентаны кесу несі маған бұйырған екен. Мінекей соны бастайық. Енді мына кітап шығару мәселесі ұл қыздары топтап жинастырғаннан кейін оны баспадан шығару деген бар. Оны реттейді, редакторлық қылады. Осы жерде біздің Келмықтың үлкен жүректі азаматы Қожекең Қали Жолдас көкеміздің үлкен ізі бар. Осы кітапқа редакторлық қылған, осы кітапты көптеген әдемі қылып шығарған. Ол кісіге де үлкен алғыс айтамыз. Белгілі себептермен бүгінгі рәсімге жете алмай қалдық. Рахмет айтамын сол кісіге де. Ол айту басқа бар, жазу басқа бар. Енді осы кітапта мынадай жыр бар. Ізінде сәуле қалды сөнбейтұғын. Ел ағасы, іскер басшы Қалдыбай аға Жортабаев рухына. Өз жұртын зор ырысқа бөлегесін, ел неге ерен ұлын елемесін. Бүгінгі ұрпақтарға өрнек болар Қалдыбай Жортабаев деген есім. Тағдырдың талғамына қарамастан, шаруаға жастайынан араласқан, өзі де сөзі дағы әділ болып, кезі де болды өзі дара басқан. Білетін түздің жайын, шөлдің жайын, қолайлы шаруаға жердің жайын басшы боп, бел сыбаныс бастады, кіргізіп ер беделін, ел шырайын. Кім бұл бір жерде жан, бірде жасын, мейлі елге деген гүлде басыл, сәтін сап, сары адырлы бел төсіне қалады Саржалдың іргетасын. Атажұрттан арнап әкелген Азаматай сый-сияпаты бар, кітабы бар. Маған жетпей қалды, мен ала алмай қалдым деген өкпе реніш болмасын, өтініш. Енді барлық адамға 500-не шығарып келе алмайды ғой. Соны алдын алып айтып жатырмын. Енді жаңа мына Наурызбай арнаусын оқып берді. Мен де бір жаңа жолда шатпақтап келген арнауым бар еді, соны оқымасам мен де ауырам. Той деген қонақ күтіп ағылар күн, қуаныш оты лаулап жағылар күн. Ағайын туған туыс қош келдіңдер, төріне думандатқан Сарыжалдың. Тағдырдың тәлкегіне бағынысып, жан-жақтан келіп жатыр ағылысып. Неше жыл көрмегендер мәздіп жатыр, көрісіп, шақтасып, сағынысып. Көтеріп жастар тойды оқталыпты, жинауда оңай емес көп қалыпты. Саржалда мұндай тойды өтпек еді, байқасам ширек қазір болып қалыпты. Тойғамын жасап жатыр міне ептеп, жиналып келді тойға халық көптеп. Қызметте желіп жүрген азаматтар айтамын өз атынан рахмет деп. Ел жайлы талай ақын жырлап еді, бізден де алтын дүние тұрған еді. Кенемек нәсілшілік қой зауытын Күзембаев Шапек ата құрған еді. Қой өнімін көл-көсір өсірген еді, 5 батыр орден алып төсілген еді. Қалдыбай Жортабаев директор боп, Сапқозды Сарыжалға көшірген еді. Тоқаев басшы болды, халық көрді, төгетін кезде болды, анық берді. Сексеуіл жағудан ел қажығанда, Сарыжалға көгілдір от алып келді. Халыққа етедесін жақын етіп, сондан соң Құлсұлтанменен бағын етіп, 4 жылдай қожалықты басқарған еді, Дегілеттік Паздедин Ахметов. Ол шіркат қатарынан қалыспаған, ешкімен тайталасып жарыспаған, мал басын азғана өсірген соң, батырға өз қолымен табыстаған. Бас болар ең әуелі ұғарбастан, тарихы бұл шіркеттің ұландастан, басқарып келе жатыр батыр үнім, қой санын шашауын еш шығармастан.
Мұндай той өтті барлық тараптар да мың тәубе көкте тұрған жаратқанға, мақал бар жауды көпір жеңгеменен тарихта ат қалар барақтарға. Келмейді өткен жолда аңыз дегім, қалдырған талай тұлға саңыз дерін. Бұл тойда елден елек еңбегі зор, батырды атап өткен парыз дедім. Бұл жерде талай тойды халық көрген, ал қазір құсып жатыр нарық берден. Сарыжал шағындала статусын кезінде Жортабаев алып берген. Замана бүгін қандай түрленіп тұр, құлазып бейнемін көркейгеніп тұр. Жарқырап жұлдыз сынды түнгі аспанда жайқалып Саржал елі гүлденіп тұр. Көңілдерін кіршіксіз қалдай болсын, пейілген тоғысыған айдай толсын, әрқашан жақсы күнде бас қосайық, Сарыжал күнде күнге жайлай берсін. Жазған ем сонда оқып кетейін. Сарыжал дала еді жазық жатқан, жантағым ол қорек азық батпан. Келемет заводына директор болып, Қалекең өз қолымен қазық қаққан. Зауытты көшіруге бел байлады, келесіп жоғарымен сөз байлама. Қалекең өзі бастап көш тапқасын, көтеріп қоныстарын ел жайлады. Тұрғын үй салып жағы қарыштады, көп адам келді көшіп алыстағы. Алдымен мамандарды жайғастырып, басқада жандарға үй табыстады. Көшіп келген елдердің армасына, қой берді асқатыққа баспасына. Барақтан құбырменен су тартқызып, орнатып берді кран ауласына. Сарыжалда талай жиын өткізген еді, біреулердің жоғын да жеткізген еді. Ауылдың айналасын бау-бақ шағып, жемістің ағаштарын еккізген еді. Бұл менің көзім көріп білгенім еді, сәтігенсіз жазам деп жүргенім еді. Осылай 2 жылда Саржал елі жайқалып қырғылындай гүлденіп еді. Құда жол тойға жаяу келетін еді. Ереке сайын дереу қой сойғызып, таратып барлық үйге беретін еді. Қалекең дүймелге ұнайтын еді, халықтың жоғын барға құрайтын еді. Мектеп пен балабақша гараж барып, жағдайын барлығының сұрайтын еді. Жанғайда осы күнде қал көретін, қалыңды айтқызбай-ақ ойыретін, ай сайын жұмыстағы бар адамға асқатқа сойыстық қой беретін. Қалекең ашуланып білмейтін еді, ойына жамандықты тимейтін еді. Құттықтас сөз сөйлеп әр мерекеде ортаға шығып би де билейтін еді. Көрсетіп оның бойында парасатын, мәнермен би билеуі жарасатын. Осылай Саржалда әл мерекеде кеш соңы музыкаға ұласатын. Өлеңге соңғы кезде байсалдаумын, ағытып айта берсем кәусардаймын. Қалекең жайында сөз толағай қой, шынымды айтсам айтып таусалмаймын. Күртіңдер міне бүгін таң атқан, ас беріп деймелге таратқан, қол жайып дұға еткен барыңыздың қабыласын көктегі жаратқаным. Көрсетті мына елге бар екен, Сарыжал әлі тұтас ел екен, берілген асың Алла разы болсын, ол қызды осындатқан Қалекеңнің. Енді мына жиынымызда сөз кезегін жалғастырамыз, әркім өзінің пікірін айтсын. Сонау Атажұрттан келіп отырған осы жерде неше жыл басқарма болған Боқаев Жандыл ағамыз келіп отыр. Баймұрат ауылынан атарылдық Мұстапа ағамыз келіп отыр. Төретай аға, сіздерге сөз кезегі. Құрметті Саржал халқы, әне ұзақ жақыннан келген ағайындар. Бүгін міне бұрынғы ата бабамыздың жолыменен ата-анасына ас беріп атқан Жортабаевтар әулеті. Бүгінгі астарыңыз қайырлы болсын, неге тие берсін Қалдыбай ағамыз. Енді жолдастар, Қалдыбай ағам деген бір кең пейіл адам еді. Кішігеде жасқа да бірдей, қайда болса ойнап күліп жүретін. Міне осы басшылық етіп, осындай орын қалдырып бастап кеткен. Мұнда бір рахмет. Әрқашан аманшылық болсын, осы шirkatта, осы әзір мерекеде колхоз совхоздама дайым осындай аманшылық жақсы күндерде бас қосуды бұйыртсын. Рахмет. Ассаламуалейкум. Бүгінгі қымбатты біздің ағамыз, құдамыз, ел ағасы Жортабаев Қалдыбай ағаның еске алу кешінде келіп тұрған құрметті қонақтар, әрине жақсылығын айт, иманы тасын деген азаннан кешке дейін Қалекеңнің істеген жұмыстары жайлы, халықпен, елмен қылған мамыласы жайлы айтсақ аз. Бізге өнеге болатын азамат аға еді. Жастарға өнеге болатын келімік жастарының барлығының ұстазы еді. Ағамыз шаруашылықтың барлық саласында істеді. Колхозда да,
Mınau Üçtebede, Ağdan Göleminde, осы kolxozda bu kişinin bilmeytin şarvaşılığının hiç qanday salası yok edi. Biz ülken kuvonçlimiz mine osындай adamның ta'lim alıp, önege alıp öskenimizge. Men şen jirekten mine baldarın bugünkü ülken kuvonç osындай adamlarning әңгімесін естудің өзі bir ülken kuvonç. Естірежанда, Жантөрежанда, мынау келінімді, Рүстем жандарды осы бүгінгі жиында осындай халықтың басын қосып атқан азамат жігіттердің бәріне рахмет айтамын. Себебі ағамыз осыған татитын жұмыс істеді. Аудан көлемінде өзінің абыройы бар, атағы бар, ветеринария бөлімінде өзінің жұмыс қабілеті бар. Малдың тілін білетін осындай азамат ағамызды сірә естен шығаруға болмайды. Бұл кісіде бір айырмашылық, жасы үлкен, мынау кішкентай екен деген бір сауал жауапқа әрқайсысына өзіне жауап беретін азамат еді. Ағамыздың мынау топырағы торқа болсын, жатқан жерлері жаннат болсын, мұны осы кісілердің өнерін, осының шаруашылығын апара жатқан мынау достарымыз, балдарымыз ағамыздан да жақсы жұмыс атқарып, елдің, халықтың осындай абыройына бөлене берсін. Міне кітаптар шығып жатырыпты. Бұның өзі бір үлкен тәжірибе. Негізі әлі адамдық исің сенің аңқып тұрсын деген ғой. Міне адамгершілігі аңқып тұратын ағамыз міне көп жолдас арттырған, көп дос арттырған. Соның бірі біздің ағамыз еді Натаяға Бердиев. Кейіншелік құда болып бұл кісімен талай сұхбатын алып, шаруашылықтың талай қиыншылықтарын шешкен кездеріміз көп болған. Жұмыстарымызға табыс, ағамыздың осындай абыройы, балдарына жүрісті болсын, қыздарына жүрісті болсын. Саржарға келсе тойға келейік. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, otaxonlar, onaxonlar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Bugun bir haligi olib to'layotganda o'tganlarni eslasak, bu o'zi senga nurimni yog'diraman degan. Men haligi chaqirib aytdim. Bugun mana Rustamga ming rahmat. Qizlarga rahmat, Jo'taboyevning qizlariga rahmat, bolalarga rahmat deb otasi Qodirбек akani mana shu kunda kelib yod olib, u kishini hurmat qilib, otalarini mana ko'p kishiga choy berib, ovqat berib, u kishining ruhiga, oilaga, haliga savoblar yog'diryaptilar. Men o'z nomimdan farzandlariga, kuyovlariga, qizlariga, nabiralariga katta minnatdorchilik bildiraman. Ben Qodirбек aka bilan birgalikda Tilesda ishlaganman. Ondan oldin bu savxozlarda ishlaganlarim bilan Tilesda ishlaganman. Juda haligi oliy ma'lumotli, haqiqiy veterinariyani biladigan inson edilar. Birga xo'jaliklarda chiqqanimizda qanaqa qilib ishlash kerak, qaysi kasallikni qanday davolash kerakligini juda yaxshi bilib, xo'jalikni tartib, intizomi boshqasi to'g'risida sanga tushuntirib boradilar. Mana shu birga ishladik, yomon emas. Ellari juda yaxshi keng berdilar. Hech qanday birovdan xafa bo'lish yoki birovni xafa qilishni keladigan odam emas edi. Men juda kam ishladim, 1 yillar, 1,5 yillar. Mana men haliga aytamanki, Alloh taolo shu joylarni jannatdan qilsin. Jannatdan qilsin. Farzandlariga, kuyovlarga, bolalarga, nabiralarga uzoq umr bersin. Hamisha ularni shuni eslab yursinlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Hurmatli qanoat. Ya, ne bugun Sarıcalı ömründe esте qalatınday bir ulkan, елеулі tarihi күндердің бірі desem болады. Елді әлемге танытатын yer болады, ал yerді танытатын ел болады. Әр ортаның ерек тұлғалары, яғни халқы үшін, елі үшін тер төккен, еліміздің әлеуетін көтеруге, халқымыздың жағдайын жаратуға ат салысқан ерек тұлғалары болады. Мен өзімнің
тұлғалар жайлы толғау атты көлемді туындымда тек кенемек емес, Тәуелібайда өткен тарихи тұлғалар жайлы үлкен толғауым бар еді, 4 бөлімнен тұратын. Бірінші бөліміне Тәуелібайда өткен билер мен шешендер, екінші бөлімі Тәуелібайда өткен батырлар, үшінші бөлімі Тәуелібайда өткен жырау жыршылар мен ақын жазушылар, төртінші бөлімі ел назарына түскен ерек тұлғалар, яғни осы біздің Қалдыбай ағамыз да ерек тұлғалар енген еді. Баспаға берілді, кітап болып шығады, нәсіп болса, қолдарыңызға тисе жетсе оқырсыздар. Бірақ мен Фейсбукке тастаған, Фейсбукке кіретін азаматтар болса, қазір оқыса болады Фейсбукке кіріп. Қалекең сондай азамат еді, елдің, халықтың адамы еді. Ол кісі 82 жыл осы елге райыс болып келгенде шет жағасын біздерді көрдік. Яғни қысқа ғана тоқталып өтейін бір эпизодқа. Қалекең келгеннен кейін халыққа ол кезде мына үкімет жағынан план бар еді ғой. Мынау Қаракөлге, жүнге, етке тапсырасың деп план қойылатын еді. Сондай ответ жауапкершілікті мойнынан халыққа 2 жылға ерік берді. Жағдайларыңды жаратыңдар, жақсылаңдар, қозы қойып алыңдар деп, міне осындай азамат еді, міне осындай елім, халқым деп жан күйдірген азамат. Мұндай жанды халық ұмытпайды ешқашанда. Міне бүгін балдары жиылып, ұрпақтары келіп міне еске салып жатыр екен, Қалекеңдей асыл азаматтары халыққа ас беріп жатыр екен. Әуелі осы астарың, садақаларыңыз қабыл болсын дейміз. Қалекеңдей ағаларымыз осылай елдің біреу жарқын ұмытпайын деген азаматтары болса еске алып, жағы біздің кітаптарымыз шығатын болса, мына бүгін балдарда кітап шығарыпты міне. Бұл кісілердің аты тарихта мәңгі қалады деген сөз. Иншалла солай болсын. Еліміз тыныш, отбасымыз аман болсын. Қазақстанымыз да, Өзбекстанымыз да бір өркендеген, өркениетті елдер қатарына қосылсын. Талаптар оң болсын деміз. Қалекеңе арналған бір өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Ақ еден атпал азамат кітапқа осылай берілді. Жортабаев Қалдыбай ағамызға арналды. Білім қуып, тоңғиыққа бойлаған, талабына қол жеткізбей қоймаған, шаруашылық маманы боп білікті, ниетіне еріс етіп ойлаған. Емеді жарқын жан дүниесі еректі, ақ еден жан аса үлкен жүректі. Барған жерде елге жағдай жаратып, қалың елді қуанышқа келетті. Кең шарға ол басшы болып келеді, игілікті іске көңіл бөледі. Ал жамағат жағдайыңды түзе деп, 2 жылға елге ерік береді. Хайран ағам қамқоршы ет халқына, Қалекеңе риза болды халқы да. Ағамыз текті жердің түлегі, жаны жайсаң, жандар көп қой балқыда. Келешекке ой көзімен қарады, үкіметтің келісімін алады. Өзі бас боп сары жалды құрғызды, тарихта ізі мәңгі қалады. Өркені жайып кеңейтеді өрісті, ағамыздың өмір жолы жемісті. Еліміздің құрметіне бөленіп, қуанышын көппен бірге бөлісті. Жырға қостым тау елінің қыранын, әділет пен адалдық ет ұраны. Ел назары түскен жан ғой Қалекең, тарихтың төрінде ол тұрады. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.
Отбасыларыңызға арыс береке болсын. Рахмет, осындай тойда бас тұрыңыздар. Ал енді ағайындар, және мынау сөз кезегін жарыстырамыз. Кезектегі сөз сонау облысымыз Науаи шаһарынан келіп отырған мына жерде Зәуреш апам отырыпты, Ақбала апам отырыпты, және осы Науаи Қаракөл дүресінен келіп отқан Әлия деген кісіні қоса шақырамыз. Қане келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Қалдыбай ағамның арналған асқа келіп отырған қонақтар, қош келіпсіздер. Отырған орындарыңыз жоғалмасын, дендеріңіз сау болсын, отбасы аман болсын. Бар уақытта осындай тойларда кездесе берейік. Рүстемжан Бардашжан, міне бүгін өте бір қайғылы іс қылып жатырсыңдар. Қалдыбай ағам 85 жасқа толды. Және Қалдыбай ағама арнап ас беріп отырсыңдар. Берген астарың қабыл болсын. Қалдыбай ағамның рухы шат болсын. Қалған балдары қыздарына Құдайым езі бір несібесін бастап кеткен болсын. Дендерің сау болып, отбастарың аман болып, барға осындай жақсы той күндері, осындай той болсын асқа. Дендерің сау болсын. Міне халқымызды көріп, Қазақстаннан келіп отыр, жан-жақтан келіп отыр да аянбастан. Ұзақ алыстан келіп отыр, барлықтарын келгендердің қадамдарына нұр жаусын. Қашан келсе де біздің осы Саржал ауылына жақсы тойларға, жақсы күнде қуанышты оқиғаларға келсін. Барлықтарыңызға, отбастарына амандық тілеймін. Қалдыбай ағаның рухы шат болсын, бала-шағалары өсіп өнсін, мына берген астары қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, бүгінгі асқа жиналған қауым. Мен осы сіздермен бүгін жүздес дидарласып отырғаныма өте қуаныштымын. Мынау Қалдыбай ағам, Сәлима женшем турысында жақсы, менен алдын сөйлеген азаматтар жақсы тілектер айтты. Ол кісінің елге, жұртқа, халыққа қылған қамқорлығына тоқталып өтті. Жаңа бір үлкендер айтқан ғой, атадан бала туылседі, ата жолын қуылседі деп. Сондай бір үлкен азамат болып өткен Қалдыбай ағам, міне балдары, менің нағашы іні сіңілдерім, күйеу балдар барлығы жиналып, үлкен бір осы баршамыздың басымызды қауыштырып жатыр. Үлкен рахмет дейміз бұл кісілерге. Өлі разы болмайды, тірінің берекесі болмайды дейді. Ол кісілер қазір жаңағы бүгінгі болып жатқан олардың барлығын сезіп біліп жатыр. Аллайым мынау арқасындағы қалғандардың берекесін берсін. Енді мынау Саржал ауылы турысында не қылатын болса, бағана Фазылдин әке Ахмедов айтып өтті, Тресте бірге істегенмін деп. Тресте істеп жүргенде мынау жал әдемі, сап-сары ғана жал екен. Осы жерге жаңағы шіркаттың орталығын көшірсек болады деп қамал тасын тастаған екен. Міне содан Саржал бүгінгі күнде ұлғайып, енді ол бір басшы, қасындағы қосшылар, барлығы тегіс аман болсын. Мынау бүгінгі күнде Саржал ауылында өсіп өнген жақсы азаматшалар, жастар жасап жатыр. Бұл кісілердің жұмыстарына, отбастарына табыс, құт, береке тілеймін. Ал енді мынау Рүстем менен Бардашжанның жаңағы шақыруын сыйлап келген мынау ұзақтан Қазақстаннан келіп жатыр. Астанадан, Алматыдан келген қонақтар бар. Со баршаның қадамынан нұр жаусын. Алланың алғысын алсын. Сау болыңыздар. Ертең аргүні болатын мерекелерді жақсы өткізіңіздер. Мен және Саржал ауылының адамдарын осы мерекелерімен құттықтаймын. Қалдыбайға Жолдабаев 1992-94 жылдары
Қаракөлшілік бірлестесінде шаруа және қаракөлшілік бөлімі бастығы болып істеген. Қаракөл өнеркәсібінің өркендеуіне үлкен үлес қосқан кемел, тәжірибелі маман, сансыз шәкірт тәрбиелеген тәлімгер ұстазымыз Қалдабаев Жортабаевты бүгін еске алып отырмыз. Қалдабаев Жортабаев білімділігімен, тәжірибесімен, еңбекқорлығымен, іскерлігімен ерекшеленіп тұратын әділдігімен, турашылдығымен, кішіпейілдігімен ер құрметіне бөленген кісі еді. Ұзақ жылғы еңбек жолында біраз игі істерге қол жеткізіп, Қаракөл шаруашылығына ерекше үлес қосты. Білгір, тәжірибелі, қаракөлшілік ғалым ретінде талай шәкірт тәрбиеледі. Науаи атындағы облыстық жайлау басқармасы мен облыстық Қаракөл асыл тұқымды мал өсіру қоғамдарының басшылары мен мамандары Қалдыбаев Жортабаевты саланың өркендеуіне үлкен үлес қосқан білімді және тәжірибелі маман ретінде еске алады. Тәжірибелі Қаракөл ғұламасы, білімді, кішіпейіл, қайырымды ұстазымыз Қалдыбаев Жортабаевтың есімі жүрегімізде мәңгі сақталады. Рахмет, адамдарыңызға гүл бітсін, осындай жақсы неде бас қосып отыра беріңіздер. Аман болыңыздар. Кетті ғой қарындасымыз. Енді Қалдыбаев Жортабаевты білмейтіндер болса, мен азғантай биографиясын айтып кетейін. Ол кісі 1940 жылы дүниеге келген Кенемек кеңшарында. Содан 1948 жылы Кенемек аудандағы нөмір 1 мектептің бірінші сыныбына барып, соны 58 жылы бітіріп шығады. Содан кейін әртүрлі салада жұмыс істеп, 1961 жылы отан алдындағы борышын өтеуге әскерге барады. Оны 64 жылы аяқтап, әскери борышын аяқтап келгеннен кейін, Самарқандағы білесіздер, Қойбышев атындағы жаңағы институт бар, ауыл шаруашылығы институты, соның ветеринария саласын бітіріп шыққан. 69-да келіп, осы Кенемек, ол кезде нәсілшілік асыл тұқымды қой завод деген атағы болған. Сол жерде 2 жылдай жұмыс істейді. Одан 1973 жылы Ленинград қаласына барып, өзінің білімін арттыру үшін Ленинград қаласына барып оқып келеді. Одан келгеннен кейін 73 жылы осы неге кеп жұмыс істейді? Кенемек ауданындағы лаборатория білесіздер, бәріңіз сол жерде жұмыс істейді дағына. 73 жылдан 76 жылға дейін мына қазіргі партсъезд Үштөбе ауылында мал дәрігері қызметін атқарады. Ол жерден 76-дан 81-ге дейін істеп, 81 жылы осы Кенемек шіркат қожалығына, Кенемек заводына директор болады дағына. Одан кейін 89-92 жылдар аралығында өздеріңіз білесіздер, баяғы Келман дейтінен кейін Хамит Әлімжан болып сол шіркат қожалығында бас мал дәрігері болып жұмыс істеген. 92 жылда осы Кенемек аудандағы азық-түлік дейді ғой, райпо. Сол жерде өмірінің ақырына дейін 96 жылы сол жерде жұмыс атқарып келді. Ол неде? Одан кейін осы дүниеден өтті 96 жылы ол кісі. Міне бүгін астына жиналып отырсыздар. Енді сөз кезегін жалғастырамыз ағайындар. Мына жерде осы Қалдыбай ағаменің етене араласып істеген бір-екі басшылар отыр, інілері отыр. Сол кісілерге бір сөз кезегін беріп жіберіп, сол кісілердің де бір ақ-лебізін естісек. Сонау Атажұрттан келіп отырған Әжімұратов Қуандық ағамыз, Қалменов Асқар ағамыз, Түгелбаев Айтжан ағамыз, Досмақанов Темірқұл, Қалменов Айдар ініміз, Айсүгіров Төлеген, Бақтыбаев Асқар, Ермеков Нұрланин деген кісілерді шақырамыз. Келіңіздер, өздеріңіздің бір еңізді Сіздерге разы болсын, беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Ол қыздары, немерелері сіздерге зор денсаулық берсін. Осындай халыққа қызмет етуін жалпаңыз. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, бүгінгі асқа жиналған халық. Міне бүгін Қалдыбай ағамыздың балдары, қыздары, әкесінің мына 85 жасына арнап мына ас беріп, халықты жинап батасын алғалы отыр екен. Мына құдайшыларыңыз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Міне әрқашан үйлеріңізде той думан болсын, осы ата-ананы сыйлап жүре беріңіздер. Bizim Kalbiyalam'ın registrasyon Yetiku'da bu üstümüzün Selma Cengel'den yıkılmış. Selma Cengel'den. Tu Yetiku'da jene göre dedi, zor değil mi? Ayetmeni beraber kaçar mı? Kayıtın söylemler kabul olsun, kadar baktı olsun. Asqa жиналған
құрметті қауым, құрметті ағайындар. Мінекей Қалдыбек ағамызды айтылып жатқан ниеттер, бұл кісінің басып өткен өмір тарихы барлығыңызға аян. Мен бір нені айтпақшы едім, жаңа әкем марқұм, балам сен ветеринарсың, өнерді алатын болсаң, осы өзің салаңда атқаратын болсаң, батаңды Қалдыбек ағаңнан ал дейтін еді. Мінекей бүгінгі сіздердің беріп атқан садақаларыңыз қабыл болсын, мына мұраттарыңыз асыл болсын, ағамыздың жатқан жері жанаттан болып топырақ торқа болсын. Халқым, ауылдастарым, амансыздарыма түгел. Мына Қалдыбай ағам туралы көп адамдар әңгіме айтып жатыр ғой, жақсы тілектерді. Өте шынында да жақсы адам еді Қалдыбай ағам. Мына Қалдыбай ағам туралы айта берсең, бұл әңгіме деген толағай теңіз, бірақ оны енді жеткізуге уақыт керек. Мынанша адамның уақытын ұстамайын деп, мен қысқаша қылып айтып өтейін деп отырмын. Елдің бәрі мына жыр жазып берген ғой, арнау жазып. Мен бір екі шумақты жібергенмін. WhatsApp желісінде жерлерде жіберіп қойғанмын Қалдыбай ағам туралы. Көріп іздеп тауып оқысаңыздар болады. Мына жерде оқу шарт емес, айналайындар. Уақыт кетеді. Кім Қалдыбай ағам базарын аяқтыра? Айналайын, мына беріп атқан садақаларын қабыл болсын, мұраттары асыл болсын. Осы мына алтынның сынығысыңдар ғой. Осы Қалдыбай ағам өте бір жақсы. Қалдыбай ағам жетпеген шыңдарға өздерің өрмелеп жете беріңдер, биіктерден көріне беріңдер. Қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Құрметті ағайындар, міне бүгін осы Қалдыбай ағамыздың асына ат арылтып, сонау Келебек ауданынан келіп отырған құрметті кісіміз бар. Қалибек тұманының хакімі Руслан Рузиевқа сөзін алады. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Ushbu mana shu bugungi Xudo yo'lini beradigan uy egalari. Bugun mana ajoyib bir insonni eslab turgan ekansizlar. Mana eshitib, juda bir xursand bo'lyapmiz, chunki farzandlarni inson ketganda ham uning farzandlarini qilayotgan har bir amalida u insonlar bo'yicha ajri bo'ladi. Mana shu uchun bugun shu insonni yaxshi eslab turgan ekanmiz. Iloyim farzandlariga uyoq o'ylaganda, uyoq niyat qilganday doim yaxshi kunlari bo'lsin. Xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin. Otaxonimizni doim ruhlari shod bo'lsin. Nimaki niyatlar farzandlari qilsa, shu farzandlarning niyatlari amalga oshsin. Juda yaxshi insonlar. Mana shu bugun mana shu Xudo yo'li yerda nasib bo'lsa sarjalimizda yana
yaxshi to'y tadbirlari bor. To'y tadbirlariga hammalaringiz xush kelibsizlar deymiz. Hammalarning xonadonlarida yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Mana shuni yod etib hammamiz bir-birimizni aka-uka, og'a-ini bo'lib yurish hammamizga nasib qilsin. Doim sog' bo'ling. Astanalib o'tira beringizlar. Bugungi asımızga sonov kelib atkan өнерпаз жігіттерimiz бар. Өмірдің түсінік бар жалғанынан, адамның артын емес салғанынан, Тамды деген ауданынан жігіттер қанекей. Ән тыңдап, ләззат алыңыз. Саржал ауылының тұрғындары және қонақтар. Қалбай Жортабаев атамызға беріліп жатқан садақаларды Алла қабыл етсін. Мереке құтты болсын. Мереке бірінді айтып берейік, ән тыңдап, астан алып отыра беріңіздер. Şınaylı yüzlerinin, en жақсы сөздерменен, şarkırap gülüp durgan, жайнаған көздерменен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Assalamualaikum жалпы жамағат. Assalamualaikum киелі ымдауыл балқы ұрпақтары. Міне бүгінгі беріп атқан мына Жортабаев Қалбай ағамызға арнап беріп атқан ас садақаларыңыз баршаларыңызға қабыл болсын. Ағайындар, мінекей бүгінгі осы жиналғанға жамағат келіп болса, мінекей Қалбай ағамыздың ұрпақтары, балдары, қыздары, немере, шөберелері болып, мінекей өзінің туған еліне, туған жеріне келіп, мінекей Қалбай ағамызға ас садақа беріп, Құран оқып жатыр. Беріп атқан садақалары қабыл болсын, оқытқан дұға тілектері қабыл болсын. Алла мінекей Қалбай ағамыздың Алла алдынан жарылқасын, жатқан жері жаннаттың топырақ торқа болсын. Міне беріп атқан мінекей Аманжол ініміз Жантөре, тағым Амантай, тақымне балғары міне қыздары келіп садақа беріп алыр екен. Садақаларын қабыл болсын. Әрдайым осы еліміз тыныш, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болып, бүкіл осы жиналып отқан жамағаттардың бастарында аманшылық, денсаулық тілеймін. Құда жолдарын қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Қадірменді ағайын, бүгінгі Жортабаевтар әулетінің мынау атасына арнап
ағамызға арнап беріп атқан асын Алла қабыл етсін дейміз ағайын. Мына орында бар оңалар, ат орнын тай басар дегендей, бүгін ізінен ерген ұрпағы ағамыздың рухын шат етіп, өзінің істеп кеткен еліне келіп, үлкен ас беріп, халықтың басын қосып, бәтесін әліп жатыр. Алла ниеттерін қабыл қылғай. Мынау Қалдыбай ағам туралы айтсақ, Қалдыбай ағам бір өте кең бала, ақ жарқын, пейілі кең сондай адам болған. Қалдыбай ағам мына атарға барған кезде ол өзінің мынау басшымын деп, я мен осы совхоздың директоры едім деп тұрмайтын еді. Кәдімгідей құшақтасып, арқасынан қағып, сондай көңілі дариядай азамат еді. Міне біз бүгін қуаныштымыз, мынау бауырларымыз келіп, ат арытып, сонау Қазақстаннан келіп, ұл қыздары, күйеулері, жиендері, баршалары келіп, бүгін міне сіздерге ас беріп жатыр. Айналайын бауырларым, мына беріп жатқан садақаларыңды Алла қабыл етсін. Алла мына ниеттеріңді қабыл қылсын. Мына біздің елге дайым келген кезіңізде, ата-ананың туып өскен жеріне келгеніңде жақсы күнге тойға кел. Міне біз ертең тойымызда туған елге сағыныш атты, барша осы елден көшкен, осы жерде тұрған азаматтар бас қосып елге бір той берейік деп жатқан бір өңірде міне келіп бауырларымыз осы тойдың басын бастап отыр ағайындар. Той тойға аласың. Мына беріп атқан садақалар қабыл болып, барлығымыз осы әулеттің жақсы күнінде тойында бас қосайық ағайындар. Деніміз сау, жұртымыз тыныш, халқымыз аман болсын. Біздің егеменді Өзбекстанымыз, егеменді Қазақстанымыз достығы, оның бір-біріне деген мейірімі ұзағынан сүйіндірсін. Баршаларыңыз келіп жатқан Қазақстаннан келіп жатқан ағайындардың қадамы қайырлы болсын ағайын. Басымыз тойдан кетпесін. Той баршамызға жұғысты болсын ағайын. Ассалаумағалейкум. Құрметті қадірменді қонақтар, ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан келіп жатқан қымбатты ауылдастарымыз. Міне бүгін Нағашым Қалекеңнің асында маған да сөз берген екен. Нағашыларым өте бір қуанып отқан себебім, Қалекең жөнінде не айтсақ та аздық қылмайды. Дегенменен мен бұл кісілерді, бұл отбасын бала кезімізден нағашылы жиен болғанымен жақсылап танып араласып келіп отырғанмын. Мен өзім негізі Кенокта орыс мектепте оқып, 9-10 кластарда біздерде мектепте мынау кәсіпке баулу курсы дегендері болады. Сол кезде Кенме Қасым тұқым заводының бет лабораториясы осы мектебіміздің сыртында болатын. Сол жаққа аптасында бір күн жаңағы УПК дегенге барып оқитын едік. Мен сол кезде Қалекеңді қанша жақсы танысқан болсам да, сол жаңағы кәсіпке баулу курстарында Қалекең ақиқаттан өте бір кәсібін толық игерген, өте білімді, тәжірибелі маман екендігіне көзім жетті. Одан соң мен мектепті бітірген соң осы именно ауыл шаруашылығына қызығып, ауыл шаруашылық кәсібін таңдағаныма осы Қалекеңнің осындай бір үлкен педагогикалық қабілеттерді түрткіменен түрткі болды ма деп ойлаймын. Құрметті ағайындар, мынау Қалекең осы құмның ішінде, далада тасын қойып, мына осы Саржал ауылын құруға ең бірінші себепші түрткі өлтірген кісі. Мен соның арқасында біздер бұл жерде бір ел болдық. Саржал деген әйгілі, танымалы ауыл болдық. Не қылдымын енді, әрине енді мына өмір деген осылай болды. Қалекең деген жарқыраған жұлдыздай бір жарқырап өсті. Дегенменен адамзат ұрпағыменен мәңгі дейді. Не Қалекеңнің қанша балдары, ұлдары, қыздары, немерелері, шөберелері жаңа санасам біраз кісілер екен. Міне осы кісілер, осы ұрпағы мен ойымша Қалекеңнің абыройын одан да әрі, Қалекеңнің атын одан да кең жерлерге танытып. Осы жерде қысқа ғана және бір айтып отырайын, жаңа мына волейболда не болып жатыр, мына балдарымыз, нағашыларымыз. Енді осындай турнир, Зотабаев Қалдыбай ағаңның турнирі деген волейбол турнир, Саржалда әр жылы турнир болады дегендерді біздерге айтып қуанып отыр. Сондықтан мынау ас қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Қалекең нағашымның рухы пәк болсын.
жай жанатта болсын, ізі той болсын. Үнемі елге тойға жақсылықтарға келейік, заманымыз тыныш болсын. Рахмет. Рахмет. Ағайындар осымен сөз кезегі бітеді. Ендігі сөз кезегі осы тойды, осы Келімек шіркет қожалығының басқармасы Батыр Қошқарбековке беріледі. Осымен сөз бітеді. Артынан Аманжол мына барлық сіздерге өзінің ыстық лебізін білдіреді. Батыр Қошқарбеков. Ассалаумағалейкум, құрметті. Міне бүгінгі жиынға келіп отырған көпшілік. Міне баршамызға мәлім. Біздер мінекей той бастаймыз деп тұрған бір күнде мінекей Жортабаевтар әулеті келіп, осы тойдың басы деп, міне бүгін ас беріп жатыр. Құрметті Жортабаевтар әулеті. Бұл енді бұл кісінің мен тарихын айтап өтіп, сіздердің көп уақыттарында алмақшы емеспін. Себебі бұл кісінің тарихы біргестескен, кәсіптестері, біргестескен өкшелес, аға інілері жақсы айтып өтті. Мен де азғын айтып өтпесем, мінекей міне бүгін Саржал ауылында болып жатқан тойдың бүгін бастамасы, мінекей не дейді, өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Сондай-ақ мінекей біз құрамменен, ас беруменен тойды бастап жатырмыз. Қалған мінекей ертеңгі арғынғы тойларымызда осыдан кейін жақсы өтеді деп біз сенеміз. Құрметті Жортабаевтар әулеті, міне бүгінгі беріп жатқан астарыңыз қабыл болсын. Қалдыбай ағамыз бір аулап тұрған шығар. Бұл кісі шаруада неше жыл істеп, осы Саржал ауылының 1981 жылы ол кісі директор болып сайланған болса, 82 жылдан бастап осының қазығын қаққан екен. Міне бүгінгі келіп, сонша халық, міне бізден Өзбекстаннан, осы өзімізде біргестесіп кеткендер, Қазақстанға көшіп кеткеніменен, ел халық жиналып, мінекей ол кісіге біріншіден ұрпақтары, ел халық жиналып ас беріп жатырмыз. Қабыл болсын, әрқашан мәртебелеріңіз биік болсын. Мінекей біздің ұстазымызды сыйлап, бүгін ас беріп жатырмыз. Баршамызда осы келешекте мына алдағы тойларымыз жақсы өтіп, еліміз, халқымыз аман болсын. Мінекей Өзбекстаннан, Қазақстаннан, ұзақ жақыннан келген қонақтар, баршаңдарыңыздың қадамдарыңызға нұр бітсін. Ағамыздың рухына атап айтып атқан тілектеріңіз қабыл болсын. Той тойға бассын. Бұяғында енді той деп келе бересіздер. Ертеңнен бастап біздің тойымыз басталады. Баршаңызға рахмет. Рахмет. Аманжол, мына халыққа сен де бір-екі ауыз тілегіңді білдіріп жібер. Сонымен ас қайырамыз. Ассалаумағалейкум, аса құрметті жамағат, дүйім халық. Рахмет, Алла разы болсын. Батаменен елгі көреді дейді. Жауымен жегі көреді дейді. Бүгін міне әкім мырзадан бастап Ишан бабамыз міне келіп отырыпты. Міне осы шаруашылықта, ауданда, облыста, Ташкентте міне Фазлин Ахмедов келіп отырғысында барлық келіп отқан бүткіл құда анда шекжат 90-дағы шалдан 9 жастағы балаларға деп баршаңызға Алла разы болсын. Міне жаңа Батекең айтып кетті жоғарыда, бұл той беру оңайда емес, дегенмен де осы бір жылдан бері талқыланып қайтқан дүние еді, бірақ ниетімізді түгел екен, түзеу екен. Міне Алла разы болсын. Осы бүгінгі күнге бұйырған екен. Осы асқа келіп отқан бүткіл халқымызға, елімізге тыныштық, жұртымызға абат болсын. Алла разы болсын баршаңызға. Өз әулетім атынан мына рейтингіне осы бүгін жүргізіп отырған Наурызбай ағама, Мықтыбай ағама, осы араласып отқан бүткіл Батыр ағамызға, бүткіл осы келіп отқанымдарға Алла разы болсын. Баршаңызға той-тойға ұласа берсін. Келешекте ертеңгі болатын тойларымыз тойға ұласып, тек қана Өзбекстан емес, бүткіл Орта Азия, әлемге жайлы тойларын жүргізіп. Рахмет. Рахмет ағайындар. Осыменен бүгінгі асымыздың кеші бітейін деп қалды. Осы кешіміздің, осы Саржал ауылының үлкен ақсақалы Тоқтар ағамыздан осы кештің ақ батасын алып, бізден мына Хасанжан Ишанға бір дұға оқып. Құрметті міне ағайындар, бүгінгі Жортабаевтар ең балдары келіп, Құдай жолы істеп жатыр екен. Құдай жолы қабыл мұрады артық болсын. Кішкені қылыш егеніне сәлбат болсын. Мен енді кішкені бата бердім, бата берейін.
Ovin desem bizga altından bolsun jagan, kümüsten bolsun tagan. O jagından ketmesin kırpıktek saban. Yol kanda jolun bolsun, joldasın kadar bolsun. Hadi o kabul buladır asıl bolsun. İşgerin kımız yegenin sırbaz, giygenin tülkü, jülgenin oyun tülkü bolsun. Jarkın bolsun, kevölün yazdık asep tanınday. Taza bolsun, beylir tavudun appak karınday. Özüm bolsun, kevölün tavudun akkan ağrınday. Yatsın kulak öğünde küzütün arılmay. Ben sağlığın muhtıra bulsunmasın bozağın. Şahrağın büyük bol kozağın kozağın. Dastarkandarım berekeli olsun. Otbastarım berekeli olsun. Üyden çıkta yolu olsun. Konuşka koyunu olsun. Aydan aman yıldan yesin saktarsın. Medine'de Muhammed, Türkistar'da Koca Ahmet niyetle ziyaret et. Dastarkan'a bereket. Üyde ögüsün, düzde ögüsün aman et. Avmeyinde olacak, kabul olsun Allah. Kulay olsun, kabul muradı azım olsun. Rahmet, endi bo'lsa ardashtirganimizdan duoni o'sha Murataba kelib o'tirgan Hasanjon Ishon duo etadi. Billahi minash shaytonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام عليكم تبتم في الخالدين سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على سيدنا نبينا محمد النبي الأمي المحبوب العليل قدم العظم الجام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين صلاة قرآن حلوات إمام شنو الرحمن Şu salat Kur'an'ın sahabına olanlar Allah'ım özünüzü şahsınlığa baksadık. Adam Safiyullah, Nuhun Nabiyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kalimullah, İsa Ruhullah, Davud Halfatullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Azvace-i mutahhara analarımız ruhanlarga baksadık. Adam aleyhisselam ta şu manzil makonlarda avvalin, ahirin yaşab o'tgan mo'min-mo'mina bandalar ruhanlarga baksadık. Xosatan dasturxon atrofida qo'llarni duolashib turgan shu ahli jamoat barchalarimiz o'tgan avlod ajdodlarimiz ruhonlarga boshladik.
Rahmatli Qodirboy og'amizni farzandlarini bugungi sadaqalarini, ehsonlarini Alloh dargohiga qabul aylagin. Qodirboy akamizni, Salima onamizni Allohim g'ariq rahmat soysay jannat qilgin. Bilib bilmagan gunohlarni mag'firat aylagin. Yotar joylarini jannatingni ulug' ma'vogo'shalarga aylantirib, yotar qabrlarni iymon nuri, Qur'on nuri bilan munavvar aylab, o'tganlarni ruhoniyatlarni doim shod aylagin. Qodirboy og'amizni, Salima onamizni mana bu dunyoga o'g'il qiz farzandlarini, barcha nabiralarini Allohim umrlariga, jonlariga, nasllariga, rizqlariga, kasblariga, tadbirkorlik, tijorat, chorvachilik ishlariga rivoj, komil, xayr, barakot, ulug' rizq nasibalar ato etgin. Kullu samoviy arozi ofatlardan o'z panohingda asragin. Nima talab maqsuda hojatlari bo'lsa o'zing yetkazgin. Ishlariga rivoj, komil, xonadonlariga xayr, barakot, safarlarni har doim bexatar qilib, o'zingni g'aybi dargohingdan ulug' rizq nasiba, fayz, futuh, barakotlaring nozil qilib, kullu balo, qazo, ofatlardan, kullu fitnalardan, yomon to'siq, yomon ko'z, yomon kasalliklardan har doim o'z panohingda asragin. Ota degan, ona degan ulug' zotlarga qilgan sadaqalarni dargohga qabul aylab, ularni ruhoniyatlarini shod aylagin. Otalarni birga ishlashganlari, hamkasblarini, do'stlarini chaqirib mana shunday xayr, ehson, sadaqalar qilib turibdilar. Alloh ularni shod aylasin. Farzandlarni qilgan sadaqalarni Allohim ulug' ajr savoblar bilan savoblantirsin. Keladigan bu yilni barchalarning xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik, fayzli, futuhli, barakotli, baxtli, omadli yil qilgin. Allohumma marzuqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawatan وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قبول ايلem. Mineki ağayınlar Qodirboy ağamızga arналган kechimizda Osman ahirine жетті. Senin adlı öllerim, bu elimle